मो नाम अनिता मु जने सुंदरी 25 वर्षीय झियो जहाकू समस्ते स्नेहरे अनि बोली डाकुथिले। मु सरकारी डाक्तरखानारे जने नर्स होइथिबारु मु सबुबेले मोर समर्पण एवं दया देखाई लोकंक हृदय जीतिथिली। मो माँ मते केवल काम उपरे ध्यान देबाकू सिखाइथिले। लोक माने मो सहित कथा हेबा पई बाहाना खोजिबे किंतु मु सेमानंक आडकू चाहिबी नाही। मु जानि नथिली जे भाग्य मो पई एक परीक्षा प्रस्तुत करिछि जहा केही केबे कल्पना करि नथिबे। गोटिए दिन सकाळे मु हॉस्पिटल रे प्रवेश करिबा मात्रे जणे युवकंकु तांको गुरुतर आघात प्राप्त हाथ सहित अणागला। डाक्तर मते डाकिले। अनि यूनिफॉर्म परे प्रथमे एही पुअर हाथकू बैंडेज कर। मु तांको पाखकू पहुंचिबा मात्रे से तांको आखि उपरकू उठाइले एवं सेमानंकर गभीर आलोक मते किछि समय पई अटकिबाकू बाध्य कला। तांको आखिरे एक डाक थिला जहा मु पूर्वरु केबे देखि नथिली। से सबुबेले मोते देखुथिले। मु तांको कहिली, महाशय प्रथमे बैंडेज करंतु, एहा निश्चय जंत्रणा देउछि। से मो सामनारे तांको हाथ बढ़ाइले। रक्तस्राव हेउथिला। मु तांको हाथ धरिबा मात्रे से कहिले, दयाकरी बैंडेज छाड़ंतु। तुमर हाथ छुईबा मात्रे जंत्रणा दूर होईगला। तांको कथा सुनी मु आश्चर्य होईगली किंतु मु हसी हसी क्षतकू सफा करी बैंडेज कली। मोर काम सारिला परे मु डाक्तरंकु मुहम विषय कहिली एवं मोर यूनिफॉर्म बदलाइबाकू गली। मु सारा दिन मोर कामरे व्यस्त थिली किंतु तांकर चमकदार आखि मो मनरे घूरी बुलुछि। जेतेबेले मु हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज हेबा समय रे बाहरी आसिली, सेही पुओटी एक धळा गाड़ी रे बसी मोते देखुथिला। मु ताकू अणदेखा करी चुपचाप आगकू बढ़िली। घरकू जिबा परे मध्य तांको मुहम मो आखि आगरे घूरी बुलुछि किंतु मु घर कामरे व्यस्त होई एही चिंताधारा मो मनरु दूर करबाकू चेष्टा करबाकू लागिली। वीडियो देखिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती दया करी सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा घंटी को ऑन करंतु। परदिन मु हॉस्पिटल को आसीबार 5 मिनिट मध्य होई नथिबो जे सेही पुओटी पुणी आसिला। डाक्तर साहेब कहिले, अनि देख एही रोगीटी पुणी आघात पाइछि। तापरे मु निश्चित होईगली जे से केवल मो पई एठाकू आसीछि। डाक्तरंक परामर्शरे मु इच्छा न करी मध्य तांकू बैंडेज करिबाकू आरंभ कली। बैंडेज परे मु तांकू कहिली, महाशय 3 दिन परे आसंतु, क्षत सुस्थ हेबाकू समय लागिबो। एहा सुनी से कहिले, काहिकी? मु रागी उत्तर देली, कारण डाक्तरी नियम एहा कहे। से चुपचाप चलीगले किंतु परदिन जेतेबेले मु हॉस्पिटल रे पहुंचिली से पुणी सेठारे थिले। मु रागी कहिली, महाशय मु आपणंकु 3 दिन परे आसीबाकू कहिथिली। मु मोर वाक्य शेष करिनथिली जेतेबेले से मो सामनारे तांकर अन्य हाथ रखिले। एथिरे बहुत गभीर आघात थिला जहाकू देखि मोर हृदय कष्ट हेला। मु न चाहि मध्य पचारिली, महाशय आपणंकु एही आघात किपरि लागिला? से मोते चाहि कहिले, आपणंकु न देखिबार एहा दंड। मु चुप होईगली। से मोर नीरवता भांगी कहिले, मु आपणंकु देखिबा बाहानारे एही आघात पाए जदि मु आपणंकु गोटिए दिन पाई न देखे तेबे मोर हृदय अस्थिर होई जाए। मु मो मुंड तळकू रखी एहाकू बैंडेज कली एवं तापरे मजारे कहिली, काली आपणंकु कौनसी आघात मिलिबो नाही, ठीक ना? मते जणांतु, मु काली छुटी नेबी। से मोते बाधा देई कहिले, दयाकरी मोते एपरी निर्यातना दियो नाही। एबे मु जे पर्यंत बंचिछि से पर्यंत प्रतिदिन कष्ट पाइबी, कारण एहा केवल आपणंक सह कथा हेबार बाहाना। मु कहिली, महाशय निजकू क्षति पहुंचाइबा अपराध। से कहिले, जदि आपण एते अनुभव करंती तेबे दयाकरी मते आपणंक नंबर दियंतु। मु प्रतिदिन मो मोबाइल रे आपणंक स्वर शुणी परिचालना करिबी, नचेत मु आपणंक सह कथा हेबा पई प्रतिदिन निजकू क्षति पहुंचाइबी। मु अनिच्छारे तांकू मोर मोबाइल नंबर देइथिली एही शर्तरे जे से प्रतिदिन केवल थरे हेलो कही फोन काटिदेबे। परदिन सकाळ 10टारे मते एक अजणा नंबर रु फोन आसिला। जेतेबेले मु फोन उठाइली, एक स्वर आसिला, हेलो यो मु बी हेलो उत्तर देली एवं पचारिली किए? से कहिले, मु बिपिन जहाकू बैंडेज पाई आसीबाकू पड़िथिला। मु फोन काटी देई मेसेज पठाइली। मु स्वर सुनिली, तुमे एबे निजकू क्षति पहुंचाइब नाही। तापरे से प्रतिदिन फोन करुथिले एवं हेलो कही फोन काटी देउथिले। किछि दिन परे गोटिए रातिरे
ମୁଁ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟାରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମେସେଜ ପାଇଲି। ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଶୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲି। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଲା ସେ କହିଲେ ହେଲୋ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ବିପିନ ତୁମେ ସର୍ତ୍ତ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଆମର ସର୍ତ୍ତ କେବଳ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଥିଲା, ମେସେଜ ପଠାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ରାତିରେ ମୋର ମନ ହେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ ମେସେଜ ପଠାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ରାତିରେ କଣ ହେଲା? ସେ କହିଲେ ତୁମର ମୁହଁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟ ଶାନ୍ତିରେ ନଥିଲା। ଏହିପରି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଛୁଟି ପରେ ଘରକୁ ଗଲି। ଘର କାମ ପରେ ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରି ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ଅନିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରି ପାରିବି କି? ତୁମେ କିଛି ଆପତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ? କରିବ କି? ମୁଁ କହିଲି ପଚାର। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଯାହା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ ରହିଲି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେ କହିଲା ଅନିତା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇପାରିବି କି? ମୁଁ ହସି ହସି ଫୋନ କାଟିଦେଲି। ସେ ପୁଣି ଫୋନ କରି ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋନ ଉଠାଇ ନଥିଲି ଏବଂ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅନେକ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ବିପିନ ତାଙ୍କ ହାତପଟି ବାନ୍ଧିବାକୁ ସେଠାରେ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ମୁଁ ରାଗିଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ହେଲି। ପଟି ବାନ୍ଧିଲି। ଏହା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତୁମେ କଣ କରିଛ? ସେ କହିଲା ଅନିତା, ତୁମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇନାହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ କହିଲି ବିପିନ, ଆଉ କେବେ ଏପରି କର ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ମୋତେ ଫୋନ କରି ତୁମ ହୃଦୟ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରିବ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମେ କଣ ସତ୍ୟ କହୁଛ? ମୁଁ ଲୁହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି ହଁ ବିପିନ। ସେ କହିଲେ ଅନିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବିପିନ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ନୂଆ ମୋଡ ପ୍ରେମର ଆଉ ଏକ ଦିଗ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ବିପିନ ଗାଡିରେ ବାହାରେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ମେସେଜ କଲେ ଆଜି ଅଟୋରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ମୋତେ ତୁମ ସହିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ। ଚୁପଚାପ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସ ଏବଂ ଗାଡିରେ ବସିଯାଅ। ମୁଁ ଯାଇ ଗାଡିରେ ବସିଲି ଏବଂ ଆଖି ତଳକୁ କଲି। ବିପିନ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ରାଗିଛ କି? ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ କେବଳ ଭୟ କରୁଛି ଯେ କେହି ମୋତେ ଦେଖିପାରେ। ସେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ ଦେଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏହା କଣ? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଉପହାର, ତୁମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିପାରିବ। ସେ ମୋତେ ଆମ ରାସ୍ତାର କୋଣରେ ଛାଡିଦେଲେ। ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ମୋ ରୁମକୁ ଆସି ସପି ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିଲି। ସେଥିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳା ଶାଢୀ ଥିଲା, ଯାହା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କଲା। ମୁଁ ବିପିନଙ୍କୁ ମେସେଜ କଲି ଏସବୁ କାହିଁକି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମକୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲି। ମୁଁ କେବଳ ଲାଜ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲି ଏବଂ ତାପରେ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଆମେ ରାତିରେ ପୁଣି କଥା ହେଲୁ। କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଡାକ୍ତର ସାହେବଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମରାମତି କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ଛୁଟି ଦିନ। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମା ପଡୋଶୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ବିପିନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଲି ଯେ ଆଜି ଛୁଟି, ତେଣୁ ଆମେ ଦିନରେ କଥା ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିପିନ କହିଲା ଅନିତା, ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ଦିନ କଟିଯାଏ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆସ। ମୁଁ କହିଲି
ବିପିନ ଦୟାକରି ଆଜି ଦିନ ବିତାଇ ଦିଅ ମୋ ପ୍ରିୟ, ତୁମେ କାଲି ଦେଖା କରିପାରିବ। ତାପରେ ବିପିନ କହିଲା, ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ଏକାଠି ଦିନ ବିତାଇବୁ ନାହିଁ? ମୁଁ ପଚାରିଲି, କିପରି? ବିପିନ କହିଲା, ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛ ବୋଲି କହି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବୁ। ମୁଁ ମନା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିବି। ସେତେବେଳକୁ ମା ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ଅନିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଯାଇନାହଁ? ମୁଁ କହିଲି, ମା ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଫୋନ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଛୋଟ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ନାହିଁ ଅନିତା ଝିଅ, ମ୍ୟାଡାମ ତୁମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ ସହିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳା ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଲାଲ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ମୁଁ ଏକ ଅଟୋରେ ବସିଲି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲି ଯେଉଁଠାରେ ବିପିନ ତାଙ୍କ ଧଳା କାରରେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କାରରେ ବସିଲି। ସେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ, ଅନି ଆଜି ତୁମେ ଜଣେ ଦେବଦାସୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। ମୁଁ କହିଲି, ଚାଲ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା, ନଚେତ କେହି ଆମକୁ ଦେଖିବ। ଆମେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ବିପିନ ମୋ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ରଖିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି ଯେ ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲୁ। ତାପରେ ବିପିନ କହିଲେ ଯେ, ଅନି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୁଁ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି, ଏହା କଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ବିପିନ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ କହେ ଯେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତେବେ ମୁଁ ଚୁପ ରହିବି। ବିପିନ ତାଙ୍କ ଫୋନ ବାହାର କରି କାହାକୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ, ଅମିତ ତୁମ ଭାଉଜ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ। ତାପରେ ସେ ଫୋନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏ କିଏ? ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ମୋର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ ପରେ ଆମେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବିପିନ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ବୟସର ଏକ ପୁଅ ଆସିଲା। ବିପିନ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ସେ ମୋତେ ହେଲୋ ଭାଉଜ କହିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ବିପିନ ମୋତେ କହିଲା, ଅନିତା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଅ, ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଭାଇ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ସେହି ପୁଅ ଆମ ପାଇଁ ଲସି ଆଣିଥିଲା। ଆମେ ଲସି ପିଇଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ବାସନକୁସନ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ବିପିନ ଭିତରରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଏବେ ଖୁସି ତ? ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ବିପିନ କହିଲା, ଆମର ଏବେ ସାରା ଦିନ ଅଛି, ଆମେ ଏଠାରେ ଆରାମରେ ବସିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ସମୟ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିନେଲେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲି ଏବଂ ବିପିନଙ୍କ ଅନେକ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଲେଖିଲି। ଆମେ ରାତିରେ କଥା ହେବା ଏବଂ ତାପରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏକ ନୂତନ ମୋଡର ଆରମ୍ଭ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲି, ବିପିନ ଫୋନ କଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ କହିଲେ, ଅନି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଚାକିରି ଆଣିଛି। ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତୁମର ଦରମା ଏଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ବିପିନ କହିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମୋର ନୂତନ ଚାକିରିକୁ ଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ବିପିନ ଫୋନ କଲେ, ଅନି ଦୟାକରି ଏହି ଘର ଠିକଣାରେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲି। ସେ ତାଙ୍କର ଧଳା କାରରେ ସେଠାରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଅନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଏବଂ ତାପରେ ପଚାରିଲି, କଣ କଥା ହେଉଛି? ଅନି, ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଯୋଗୁଁ ମୋ ବାପା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଜି ରାତିରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ବିପିନ କହିଲା, ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଆସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ହିଁ
तुमको कहिबी। से मो कथा सुनी खुशी होई चलीगले। मु मध्य मो घर को आसिली। मो हृदय रे एक अद्भुत खुशी एवं भय थिला। प्रेमर शेष परीक्षा। परदिन रातिरे मो माँ मो सहित कथा होई पचारिले जे मु विपिन रो बापा मां को घर को डाकिथिली कि मु हम उत्तर देली। तापरे मो माँ कहिले पुओ तुम बापा एही संपर्क पाई राजी हेबे नाही। मु कहिली माँ दया करी सेमानंक सहित कथा हुओ। माँ कहिले तुम बापा राजी हेबे नाही, तुमे एही संपर्क भांगी दियो। मु माँ को एही संपर्क भांगिबाकू अनुरोध करी कहिली माँ मु विपिन को बहुत भल पाए। माँ उत्तर देले झियो तुमर बापा मांक सम्मान को बाजी लगाइबार कौनसी अधिकार नाही। माँ को कथा सुनी मो आखिरे लुह आसीगला। मु माँ को कहिली जे विपिन सबुबेले मो हृदय रे रहिबो। माँ मोते बुझाइले जे जीवन रे किछि निष्पत्ति बुद्धिमान भावरे एवं ठंडा मनरे नेबा उचित, जहा द्वारा कौनसी समस्या न हुए। मु माँ को कथारे ध्यान देई भाबिली जे मते एही संपर्क को शेष करबाकू पड़िबो। मु विपिन को फोन करी कहिली जे मु तुमको भल पाई किंतु मु तुम सहित रही परिबी नाही। विपिन पचारिला काहेकि। मु ताकू कहिली जे मो बापा माँ एही संपर्क पाई प्रस्तुत नुहंती। विपिन मोते बुझाइला अनि मु तुम माँ एवं तुम बापांक सहित निजे कथा हेबी। मु ताकू कहिली नाही विपिन एहा मोर शेष कथा। से मोते कहिले अनि मो कथा सुन विपिन, मु तुम कथा सुनिबाकू चाहू नाही। मो हृदय रे तुम पाई बहुत प्रेम अछि किंतु मु मो बापा मांक सम्मान पाई तुमको छाड़ी पारिबी नाही। विपिन मो कथा सुनी फोन काटी देला। मो आखिरे लुह आसीगला। मु भाबिली जे मु मो बापा मांक सम्मान पाई ए सबु करिछि। परदिन जेतेबेले मु कामकू गली एक गुरुत्वपूर्ण बैठक थिला एवं मु बहुत डेरी रे जाउथिली। हॉस्पिटल रे पहुंचिबा परे मु जानिली जे एक बैठक हेबाकू जाउछि जेउथिरे मु एवं समस्त वरिष्ठ डाक्तर माने असग्रहण करिबु। मु भय करुथिली जे जदि मु बैठक पई विलंब करिबि तेबे डाक्तर साहेब मते गाली देबे। मु शीघ्र जाई मो सीट उपरे बसिली। बैठक आरंभ हेला एवं मु जानिली जे बैठक रे जणे नूतन डाक्तरंकू आम दलर मुख्य करा जाइछि। मु जेतेबेले देखिली से थिले विपिन। मु तांकू देखि आश्चर्य होइगली। विपिन मो आडकू चाही कहिला अनि आजि ठारू तुमको हॉस्पिटल आसीबार आवश्यकता नाही किंबा मो सहित फोन रे कथा हेबार आवश्यकता नाही। मु निष्पत्ति नेइछि जे आमे विवाह करि पारिबो नाही। मु आश्चर्य होइगली एवं मो आखिरे लुह आसीगला। मु ताकू कहिली विपिन तुमे एहा करि पारिबो नाही। से कहिला मु तुम बापा मांक सम्मानर मध्य जत्न नेइछि एवं एबे मु तुमर एवं मो प्रेम पई किछि करिबियता। परे विपिन कहिला अनि एबे तुमे केवल मोर। मु तांको कथा सुनिली एवं हसिली। मु ताकू कहिली जतिन मु मध्य तुमर। सेही दिन मु मो बापा मांकू विपिन को घर को निमंत्रण करिथिली। सेमाने परदिन आसिले एवं आमको एकाठी देखि खुशी अनुभव कले। जतिन एवं मु विवाह करिलु एवं परस्पर सहित खुशी रे रहिबा आरंभ कलु। आमर एक सुंदर झियो अछि जाहार नाम सुनी। आमे एबे भी प्रतिदिन परस्पर को भेटू एवं आम हृदय विषय रे कथा हेउ। आमे दुहे सबुबेले परस्परर प्रेम एवं विश्वास को सबु किछि उपरे रखिलु। एही परी आम कहानीर एक नूतन अध्याय आरंभ हेला जेउथिरे आमे आमर प्रेम एवं विश्वास सहित जीतिलु। आपण मानंकु मो जीवन रे घटिथिबा कहानीटी किपरि लागिला कमेंट करी जणांतु। जदि आम कहानीटी भलो लागिला ताहेले वीडियो को लाइक करंतु एवं शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। देखा हेबा आउ एक नूतन कहानी रे। धन्यवादर नमस्कार।